Wherever you go, whatever you do, throw a little at it. Omax, Vest and Briefs. பேச்சுவார்த்தைக்கு பின் மத்திய அமைச்சர்கள் மற்றும் கரப்பான்பூச்சி கட்சியினர் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகின்றனர். அந்த காட்சிகளை நாம் நேரலையில் பார்க்கிறோம். जो भी लीगल केसेस प्रोटेस्टर्स पे ऑर्गेनाइजर्स पे फाइल किए गए हैं उन एफआईआर को उन केसेस को विड्रॉ किया जाए और कोई भी फ्यूचर केसेस प्रोटेस्टर्स या ऑर्गेनाइजर्स के साथ के अगेंस्ट ना लिए जाए। और तीसरी डिमांड हमारी थी 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन उन परिवारों के लिए जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद अपनों को खो दिया। आज अभी कुछ देर पहले धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, जिसका मतलब हमारी पहली मांग जो इस पूरी प्रोटेस्ट की पहले दिन से मांग थी 6 जून को जब हम पहली बार जंतर मंतर आए थे, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, जिसका मतलब है कि हमारी पहली मांग जो है मान ली गई है। साथ साथ जो हम लोगों की दूसरी मांग थी कि सारे एफआईआर्स जो सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फाइल किए गए हैं अभी तक, सिर्फ दिल्ली में नहीं लेकिन सारे बीजेपी रूल्ड और बीजेपी एलाइड स्टेट्स में वो एफआईआर विड्रॉ हो जाए, ये भी हमारी सेकंड मांग थी। सरकार ने वो मांग को भी मान लिया है। साथ साथ ये जो विड्रॉल है वो शॉर्टली हो जाएगा। जो एफआईआर फाइल हो चुके हैं, जितना हमें लास्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक 15 से 20 एफआईआर दिल्ली में फाइल हुए हैं, वो सारे एफआईआर की कॉपी सरकार ने अश्योर किया है कि शॉर्टली हमारे साथ शेयर करेंगे। एंड जो कॉपीज है वो 3 से 4 दिन के अंदर इन एनी केस हमें मिल जाएगी। जो विड्रॉल है वो भी शॉर्टली सरकार ने अश्योर किया है कि विड्रॉ हो जाएंगे। साथ साथ इन्होंने ये भी हम लोगों ने एग्री किया है कि फ्यूचर में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ एंड सीजेपी की जो टीम है, जो ऑर्गेनाइजर्स है, उनके खिलाफ। इसी चीज का अंडरस्टैंडिंग में हम लोगों ने सरकार के साथ एक ड्राफ्ट शेयर किया है। जो गारंटी है रिटन में, वो सरकार ने बोला है कि हमारे साथ वो ट्यूसडे तक शेयर करेंगे। हमें आशा है कि ट्यूसडे तक जो गारंटी है सरकार के तरफ से इन राइटिंग ये एफआईआर के बारे में और इन एनी फ्यूचर एक्शन के बारे में वो हमें मिल जाएगी। तो आप लोग फॉलो अप कर रहे हैं जो 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन हमने नीट विक्टिम्स की फैमिलीज के लिए मांगा था, उसके लिए सरकार की तरफ से सहमति बन रही है कि जो भी रूल्स और रेगुलेशंस के तहत कॉम्पनसेशन पॉसिबल होगा, एक ऑनररी कॉम्पनसेशन उन फैमिलीज को दिया जाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने एक 5 पॉइंट का डिमांड चार्टर भी सरकार के समक्ष रखा था, जिसमें ब्रॉडर एजुकेशनल रिफॉर्म्स, एग्जाम रिफॉर्म्स की बात की गई थी। सरकार से हम लोग लगभग 4 हफ्ते में एक बार फिर से मिलेंगे उस डिमांड चार्टर को लेकर, ताकि हम लोग मिलकर एक ब्रॉडर रिफॉर्म्स पर साथ में काम कर पाए। अगर ये सभी मांगे सरकार को एग्रीएबल है तो देन वी वुड लाइक टू ऑल्सो विड्रॉ। सर, मे बी इफ यू कैन। मित्रों, ये आज हमारे सौरभ दास और लंका जी के साथ तीसरी मुलाकात है और आज भी लंबी बातचीत हुई। ये आज एक रिटन मसौदा लेकर के आए थे, जिसमें उन्होंने
एजिटेशन में चल रहे केसेस के बारे में 4 पॉइंट्स दिए थे और उसके साथ साथ जो बाकी 2 डिमांड्स थी, रिटेलिएटरी मेजर्स न लिए जाए, कंपनसेशन दिया जाए और इनके 5 पॉइंट चार्टर को कंसिडर किया जाए, उस पर डिटेल में चर्चा हुई। डिटेल में चर्चा होने के पश्चात सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनका एक 4 पॉइंट्स था उसका लबो-लबाब ये था कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो FIR की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है। Am I करेक्ट? दूसरी बात जो कही गई है वो ये है कि कंपनसेशन के बारे में। तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारी भी सहानुभूति है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं और सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम। और उसी तरीके से ये जो 5 पॉइंट चार्टर है जो आपने मुझे परसों दिया, कल दिया था, उस 5 पॉइंट चार्टर पे हमारा कहना ये है जो एजुकेशन के एग्जामिनेशंस के रिफॉर्म्स के से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में हमारा ये कहना है कि हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलिब्रेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे। तो ये इनकी डिमांड्स थी। मेरे ख्याल से इन्होंने जो डिमांड्स रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। मेरा निवेदन है कि आप सबसे कि हमारे जो आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजिटेशन को विड्रॉ करें और पीसफुली हम सब लोग आगे बढ़े, ऐसा मेरा निवेदन है। On that note, the Cockroach Janata Party declares that we withdraw the agitation in good faith and understanding that the agreed upon terms will be executed within the agreed upon timelines. With immediate effect. With immediate effect both. With immediate effect. हम तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन प्रोटेस्टर्स से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से आप विड्रॉ करें, हमारी मांगे जो है वो मान लीजिए। प्रदर्शनकारी छात्र आप भी मांग मानेंगे क्या आपको लगता है? चलो हो गया, आप सारी बातें बता दी, हो गया। டெல்லியில் பேச்சுவார்த்தைக்கு பின் மத்திய அமைச்சர் ஜே.பி. நட்டா மற்றும் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர். அந்த காட்சிகளை நாம் நேரலையில் பார்த்தோம். போராட்டக்காரர்கள் மீதான வழக்குகள் வாபஸ் பெறுவதாக மத்திய அரசு உறுதியளித்துள்ளதாக கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
நீட் தேர்வு போராட்டத்தை வாபஸ் பெறுவதாக கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் தற்போது அறிவித்துள்ளனர். இதனை முக்கிய செய்தியாக நாம் பார்த்து வருகிறோம். நீட் தேர்வு போராட்டத்தை வாபஸ் பெறுவதாக கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் தெரிவித்தனர். இதனை முக்கிய செய்தியாக நாம் பார்த்து வருகிறோம். நீட் தேர்வு போராட்டத்தை வாபஸ் பெறுவதாக சிஜேபி தற்போது அறிவித்துள்ளது. டெல்லியில் பேச்சுவார்த்தைக்கு பின் மத்திய அமைச்சர் ஜே.பி. நட்டா மற்றும் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர். அதில் நீட் தேர்வு போராட்டத்தை வாபஸ் பெறுவதாக சிஜேபி தற்போது அறிவித்துள்ளது. மத்திய அமைச்சர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதை தொடர்ந்து போராட்டம் வாபஸ் பெறுவதாக சிஜேபி தற்போது அறிவித்துள்ளது. போராட்டத்தை உடனடியாக வாபஸ் பெறுவதாக சிஜேபி அறிவித்துள்ளது. இதனை முக்கிய செய்தியாக நாம் பார்த்து வருகிறோம். மத்திய அமைச்சர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதை அடுத்து போராட்டத்தை வாபஸ் பெறுவதாக சிஜேபி தற்போது செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் அறிவித்துள்ளது. இதனை முக்கிய செய்தியாக நாம் பார்த்து வருகிறோம். போராட்டத்தை உடனடியாக வாபஸ் பெறுவதாக சிஜேபி அறிவித்துள்ளது. இது பற்றிய விரிவான தகவல்களை வழங்குவதற்காக நமது மூத்த துணை ஆசிரியர் ஜோ மகேஸ்வரன் இணைகிறார். ஜோ மகேஸ்வரன், தற்போது போராட்டத்தை உடனடியாக வாபஸ் பெறுவதாக சிஜேபி அறிவித்துள்ளது. இது பற்றிய முழு விவரங்களையும் பதிவு பண்ணுங்கள். நிவேதா, டெல்லி ஜந்தர் மந்தர்ல காக்ரோச் ஜனதா பார்ட்டி மற்றும் மாணவர்கள் அமைப்புடன் நடத்திய போராட்டம் உடனடியாக கைவிடப்படுவதாக முடிவுக்கு வருவதாக காக்ரோச் ஜனதா பார்ட்டி சிஜேபி அறிவித்திருக்கிறது. 3 கட்டமாக மத்திய அமைச்சர்கள் ஜே.பி. நட்டா மற்றும் ஜிதேந்திர சிங்கோடு அவர்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினாங்க. காக்ரோச் ஜனதா பார்ட்டியினுடைய செய்தி தொடர்பாளர்கள் சௌரதாஸ் மற்றும் ராவ் ஆகிய இருவரும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினாங்க. மொத்தம் 4 பேர் மட்டும்தான் அந்த பேச்சுவார்த்தையில ஈடுபட்டாங்க. முதல் ஏற்கனவே 2 கட்ட பேச்சுவார்த்தையிலையும் ஒரு விஷயத்துல ரொம்ப உறுதியா இருந்தாங்க. கல்வி அமைச்சர், மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகணும் அப்படிங்கிற முதல் கோரிக்கை. 2வது, நீட் தேர்வு முறைகேடு காரணமாக விரக்தியில உயிரை மாய்த்து கொண்ட மாணவர்களுடைய குடும்பத்தினருக்கு 1 கோடி ரூபாய் இழப்பீடு வழங்கணும். அதே போல போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது எந்த வழக்குகளும் இருக்கக்கூடாது. டெல்லியில மட்டுமில்ல, பிற மாநிலங்களும் வழக்குகள் இருக்கக்கூடாது. எல்லா வழக்குகளுமே கைவிடப்பட வேண்டும் என்று 3 கோரிக்கைகளை முன்வைத்தாங்க. தொடர்ச்சியாக இதை வச்சுதான் அடுத்தடுத்து அவங்க பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க. அவர்களோடு டெல்லியில் இருக்கிற கான்ஸ்டியூஷன் கிளப்ல தான் அந்த பேச்சுவார்த்தை என்பது நடைபெற்றது. 2 கட்ட பேச்சுவார்த்தையிலும் ஒரு முடிவு எட்டப்படவில்லை. ஜே.பி. நட்டா காயமடைந்தவர்களை நேரில் போய் பார்த்தாங்க. அதே போல தொடர்ச்சியாக அந்த உண்ணாவிரதம் இருந்த சோனம் வாங்சுவோடைய உண்ணாவிரதம் இருந்த அவர் மருத்துவமனையில சந்தித்து பிரதமருடைய உத்தரவாதத்தை அவர்கிட்ட நேரில் சொல்லி அதற்கு பிறகுதான் அவர் உண்ணாவிரத்தை கைவிட்டார். பழச்சாறு கொடுத்து உண்ணாவிரத்தை தான் முடிச்சு வைத்தாங்க. உண்ணாவிரத்தை கைவிடுவதாகவும் முடித்துக் கொள்வதாகவும் அறிவித்தார். இந்த சூழல்ல காக்ரோச் ஜனதா கட்சியினர் மற்றும் மாணவர் அமைப்புகள் தொடர்ச்சியாக ஜந்தர் மந்தர் பகுதியில போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்ததை பார்க்க முடியும். 25 நாட்களுக்கு மேலாக அந்த போராட்டம் தொடர்ந்துற சூழல்ல 20ஆம் தேதி தான் அது வன்முறையாக மாறியது. போராட்டத்திற்குள் மாணவர்கள் போராட்ட களத்துக்குள்ளாக சமூக விரோதிகள், தேச விரோதிகள் ஊடுருவிட்டாங்க. அவர்கள் தேசத்திற்கு எதிரான முழக்கங்களை முன்வைக்கிறாங்க. இந்தியா அல்லாத வேறு ஏதோ ஒரு நாட்டினுடைய கொடியை கொண்டு வர்றாங்க. அந்த நாட்டுடைய முழக்கத்தை முன்வைக்கிறாங்க. நீட் தேர்வு முறைகேடு மட்டுமே பேச வேண்டிய அந்த இடத்துல வேறு சில தேவையற்ற முழக்கங்களையும் முன்வைத்தாங்க என்பதெல்லாம் ஆதாரபூர்வமாக ஊடகங்கள்ல வந்திருக்கிறதையும் பார்க்க முடிகிறது. அந்த மாணவர் போராட்டத்தில் ஏற்பட்ட அந்த வன்முறையில காவல்துறை வாகனங்கள் தாக்கப்படுது. 130 காவல்துறை சார்ந்தவர்கள் காயம்பட்டிருக்காங்க. 400 போலியான செய்தி தளங்கள் பாகிஸ்தான்ல இருந்து செயல்பட்டு இருக்கிறாங்க. அதே போல வன்முறையால 200க்கும் மேற்பட்டது மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு. கொலை முயற்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவுகளில் வழக்குகள்லாம் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு. இந்த சூழல்ல இந்த போராட்டம் ஒரு முடிவுக்கு வருமா என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் இன்றைக்கு நீங்க பிற்பகல்ல பார்த்தோம், மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் மாணவர்களுடைய உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளித்து மாணவர்களுடைய இந்த போராட்டம் என்பது சமூக விரோத சக்திகளுடைய கைக்குள் சிக்கிவிடக்கூடாது, அவர்களுடைய சூழ்ச்சி வலைக்குள் இவர்கள் சிக்கிவிடக்கூடாது என்பதற்காக நான் பொறுப்பை உணர்ந்து மதிப்பளித்து நான் கௌரவம் எதையும் இதுல பார்க்கல, தேசத்தின் கௌரவம் தான் முக்கியம் என்பதை கருதி நான் என்னுடைய அமைச்சர் பதவியிலிருந்து விலகிக் கொள்கிறேன் என்று தர்மேந்திர பிரதான் அறிவித்தார். அதற்கு பிறகும் கூட எல்லா கோரிக்கையும் நிறைவேறினால் மட்டும்தான் நாங்க இந்த போராட்டத்தை கைவிடுவோம் என்று காக்ரோச் ஜனதா பார்ட்டியினுடைய அபிஜித் தீப்கே தெரிவித்திருந்தார். அந்த கட்சியுடைய அமைப்புடைய நிறுவன தலைவர் அவர் தான்.
ஆனா ஒரு பக்கம் பிரதிநிதிகள் பேச்சுவார்த்தைக்கு போனாங்க. இப்போ மூன்றாவது கட்டமாக இந்த பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டு, இந்த பேச்சுவார்த்தை மிக முக்கியமாக என்ன உத்தரவாதத்தை கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னாக்கா, முதல் கோரிக்கையாக கல்வி அமைச்சர் பதவி விலகிட்டார். அதுக்கு அடுத்த 2 கோரிக்கைகள், உயிரிழந்தவர்களுடைய மாணவர்களுடைய குடும்பங்களுக்கு இழப்பீடு கொடுக்கணும், அதை ஒப்புதல் கொடுத்திருக்காங்க. அதே போல எந்த வழக்குகளும் இருக்காதுங்கிறதுக்கும் ஒப்புதல் கொடுத்திருக்காங்க. அது இல்லாம தேர்வு வினாத்தாள் முறைகேடு, தேர்வுகள் முறைகேடு இல்லாம இருப்பதற்காக சில முக்கியமான அம்சங்களும் நடைமுறைப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற கோரிக்கை வச்சிருக்காங்க. கல்வியில ஒரு சீர்திருத்தத்தை கொண்டு வந்துங்கிறாங்க. இது குறித்தெல்லாம் விரிவா பேசுவோம், அது குறித்த ஆலோசனை நடத்தப்படும் என்றும் அரசு தரப்புல உத்தரவாதம் கொடுத்திருக்காங்க. தேவைப்பட்டால் ஒரு அடுத்த கட்டமான 4ஆம் கட்ட பேச்சுவார்த்தை என்பது ஒரு 4 வார காலத்திற்குள்ளாக இருக்கும். அதற்காக கால நிர்ணயம் செய்திருக்காங்க. அதே நேரத்துல இப்ப மத்திய அரசோடு தொடர்ச்சியாக நடத்தின பேச்சுவார்த்தையின் அடிப்படையில போராட்டம் கைவிடப்படுவதாக உடனடியாக நடைமுறைக்கு வருது. இந்த 2 தரப்பிலும் பேசின பேச்சுக்கள், இந்த ஒப்பந்தம் என்பது உடன்படிக்கை என்பது உடனடியாக நடைமுறைக்கு வருது. போராட்டம் உடனடியாக கைவிடப்படுகிறது என்று அந்த போராட்டத்துல ஒருங்கிணைத்த சிஜேபியினுடைய அமைப்பு தெரிவிச்சிருக்காங்க. அந்த பிரதிநிதிகள் தான் 2 அமைச்சர்கள் முன்னிலேயே அந்த போராட்டத்தை கைவிடப்படுவதாக அறிவித்திருக்காங்க. சற்றேற குறைய டெல்லி ஜந்தர் மந்தர்ல 50 நாட்களாக நடைபெற்ற போராட்டம் என்பது ஜூன் 6ஆம் தேதி தொடங்கிய அந்த போராட்டம் என்பது தொடர்ச்சியாக இன்றைக்கு ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கிறது. அந்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிற மாணவர்கள் அனைவருமே தங்களுடைய இல்லங்களுக்கு பாதுகாப்பாக செல்ல வேண்டும், உடனடியாக போராட்டம் கைவிடப்படுகிறது என்பதை அவங்க அறிவிச்சிருக்கிறதையும் பார்க்க முடிகிறது. நிவேதா. ஜோ மகேஸ்வரன், தற்போது 4 வாரங்களில் அடுத்த கட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்படும் என்றும் தற்போது தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்நிலையில் அடுத்த கட்ட பேச்சுவார்த்தையின் போது என்னென்ன கோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்படும், அதை மத்திய அரசு எவ்வாறு எதிர்கொள்ளும், இது பற்றிய தகவல்களையும் பதிவு பண்ணும். இப்ப உங்களுடைய போராட்டத்தை தொடங்குறப்ப என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா, நீட் முறைகேட கண்டிச்சும் கல்வியில ஒரு சீர்திருத்தம் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறாங்க. ஏன்னா வேலை வாய்ப்பற்ற இளைஞர்கள் நிறைய இருக்கிறாங்க. அப்ப வேலை வாய்ப்பு இன்மை என்பது இந்தியா மட்டுமல்ல, உலகளாவிய ஒரு பிரச்சனை. அப்படி இருக்கிறப்ப படித்த பட்டதாரிகளுக்கு வேலை இல்லை என்கிற ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. அதெல்லாம் கல்வியில ஒரு சீர்திருத்தம் கொண்டு வரணும்னு அவங்க கேட்கிறாங்க. இப்ப கூட கடந்த மே மாதம் 3ஆம் தேதி நடைபெற்ற நீட் இளநிலை மருத்துவ பட்டப்படிப்புக்கான நீட் நுழைவுத் தேர்வுக்கு ரத்து செய்யப்பட்டது. வினாத்தாள் கட்சியினால உடனடியாக ரத்து செய்யப்பட்டது. ரத்து செய்யப்பட்ட அடுத்த 1 மாத காலத்திற்குள்ளாக உடனடியாக தேர்வானது நடத்தப்பட்டது. கடந்த 16ஆம் தேதி மறுதேர்வினுடைய முடிவுகளும் வெளியிடப்பட்டது. இவர்கள் நீட் தேர்வு, ஒரு ஃபேர் நீட், ஒரு நேர்மையான வெளிப்படையான நீட் தேர்வு நடத்தப்படும், முறைகேடு இல்லாத ஒரு தேர்வு நடத்தப்படும்னு சொல்றாங்க. அது மட்டுமல்ல, இந்த தேர்வு முறைகள்ல நிறைய நடைமுறை சிக்கல்கள், பிரச்சனைகள் இருக்கு. அதை அனைத்தையுமே களைய வேண்டும். தொழில்நுட்ப அறிவியல் அடிப்படையில இந்த தேர்வுகளை நடத்தப்பட வேண்டும். ஒரு துளி கூட முறைகேட்டுக்கு இடம் கொடுக்காத வகையில தேர்வை நடத்தணும் அப்படிங்கிறாங்க. அதை குறித்து தான் விரிவா ஒரு ஆலோசனை நடத்துவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது மட்டுமல்ல, மாணவர்கள் இவர்களுடைய இந்த போராட்டம் நடந்துகிட்டு இருக்கப்பவே மத்திய அரசு இன்னொரு விஷயத்தையும் சொன்னாங்க. வினாத்தாள் கசிவு, இந்த தேர்வு முறைகேடுகளை நாங்க துளியும் அனுமதிக்க மாட்டோம். எதிர்காலத்துல இது மாதிரி நடக்காம இருக்கிறதுக்காக தண்டனை, விரைவு நீதிமன்றம் அமைக்கிறோம், 3 மாத காலத்துக்குள்ள விசாரணை நடத்தப்படும், தண்டனையும் கடுமையாக்கப்படும், 10 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை, 10 கோடி ரூபாய் வரை அபராதம் என்பதெல்லாம் விதிமுறைகள் தண்டனை கடுமையாக்கப்பட்டு உடனடியாக தீர்ப்பு கிடைக்கின்ற வகையில விரைவு நீதிமன்றம் அமைப்பு. இதற்கேற்ப ஒரு சட்ட மசோதாவையும் நாங்க கொண்டு வர போறோம். வர திங்கட்கிழமை அது நாடாளுமன்றத்துக்கு வரும் என்றெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த சூழல்ல தான் இன்னும் மாணவர்கள் வைத்திருக்கிற கோரிக்கைகளை குறித்து விவாதிப்பதற்காக இப்ப உடனடியா போராட்டம் கைவிடப்படுது. இந்த 3 டிமாண்ட் சொன்னாங்க. 3ல 1 பதவி விலகிட்டாங்க. பாக்கி 2ம் நாங்க செய்து கொடுக்கிறோம், பரிசீலிக்கிறோம் என்று உத்தரவாதத்தை மத்திய அரசு கொடுத்திருக்கிறது. மற்ற இது இல்லாம மற்ற கோரிக்கைகளும் இருக்கு. அந்த கோரிக்கைகள் குறித்து விவாதிக்கிறோம். மத்திய அரசு அமைச்சர்களோட நாங்க பேசி விவாதிப்போம். அதுக்கப்புறம் இந்த டிமாண்ட் எல்லாம் இவங்க கொடுத்திருக்கிற அந்த கோரிக்கைகள்லாம் நிறைவேறவில்லை என்றால் அடுத்த கட்டமா தேவைப்பட்டால் அடுத்த கட்ட பேச்சுவார்த்தை என்பது இருக்கும். அது ஒரு 4 வார காலத்துல, அந்த 4 வார காலத்திற்குள்ங்கிறப்ப 4 வாரமா ஆகலாம், இல்ல அடுத்த வாரமே கூட நடக்கலாம். பேசலாம். உங்கள் விரிவான தகவல்களுக்கு நன்றி ஜோ மகேஸ்வரன். एक मिनट ये 1 मिनट सबका क्वेश्चन लेंगे पार्टियों ने आप लोगों का बहुत साथ दिया और हालांकि राहुल गांधी जंतर मंतर नहीं आए, पार्टी का वोट देखते हैं। अरे आप शांति बना गए।
अब सुन नहीं पा रहे तो फिर क्या फायदा? जी हाँ जी सर। अपोजिशन पार्टियों ने खूब आप लोगों का साथ दिया, किसान सड़कों पर है, जमीन पर बैठे हैं, राहुल गांधी के बात करते, उनके रोल को आप कैसे देखते हैं? और एक श्रेय लेने की भी होड़ है कि भाई हमने किया है, संसद को बिठा करके रखा है, उनके रोल को इस पर आगे। नहीं सर, हम लोग श्रेय के लिए तो ये लड़ नहीं रहे थे, ये तो हम इस देश के बच्चों के लिए लड़ रहे थे। हम उन 21 परिवारों के लिए लड़ रहे थे जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया नीट का पेपर लीक होने के बाद। हम तमाम राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक संगठन, किसान संगठन, दलित संगठन, महिला संगठन, एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटीज का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को पीछे छोड़कर देश के नागरिक के तौर पर हमारा साथ दिया। न सिर्फ जंतर मंतर पहुंचकर बल्कि जो भी उनकी बातचीत रही, जो भी उनका कार्डर रहा जिसमें उन्होंने बात फैलाई, तो उन्होंने जिन व्यक्तियों ने भी हमारा साथ दिया है हम उनका स्वागत करते हैं। और जिन भी संगठनों ने, पार्टियों ने अपने अपने लेवल पर भी लड़ाई लड़ी है युवाओं के मुद्दों को उठाने की, हम उनका स्वागत करते हैं क्योंकि पिछले 12 साल से ये हो नहीं रहा था। और हमें खुशी है कि कहीं ना कहीं कॉकरोच जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है इस देश के युवाओं को जगाने में और इस देश की जो पूरी पॉलिसी और पॉलिटी है उसको। और एक पर्यावरण कर्मी हूँ, एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, तो मैं उम्मीद करूँगा सरकार के से कि जो लद्दाख के पहाड़ों को संरक्षित करने की, वहाँ के लोगों को लोकतंत्र देने की प्रक्रिया चली है, उसे भी बिल्कुल ईमानदारी से चलाया जाए। उसे कमज़ोर करने की कुछ कोशिशें हो रही हैं, वो सब छोड़कर जनता के साथ प्यार मोहब्बत से मिलकर हम सीमाओं को सुदृढ़ और शांत बनाएं, विकास के रास्ते पे लें। तो लद्दाख में बहुत ईमानदारी से लोगों के साथ ये प्रक्रिया जारी हो, बल्कि हमारे पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर में भी, जहां भी लद्दाख में हो, जम्मू कश्मीर में हो, जो लोगों से वादे किए हैं स्टेटहुड के, लोकतंत्र की, वो वहां भी बहाल हो, ये हमारी उम्मीद है। ये तो मैं अपने हिसाब से कह रहा हूं क्योंकि मैं उस इलाके से आता हूं। तो बाकी देश में शिक्षा में खासकर सुधार हो, बदलाव हो, किसी भी बच्चे को, किसी भी अभिभावक को जो इन बच्चों को गुजरना पड़ा उसमें न गुजरना पड़े। मैं आभारी हूँ पूरे देश का और युवा पीढ़ी का और सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। I welcome this step taken by the government and the Education Minister Dharmendra Pradhan ji to step down in this hour of need. They have shown sensitivity on the part of the government, and I want to congratulate the nation. It's a victory of democracy, and we should all cherish it. At the same time, I thank and congratulate the whole young generation, the Gen Z, particularly the members of CJP who started this whole discussion, and young people, old people, everyone from every corner of the nation who came out to speak for truth. தமிழ் ஜனம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.